बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के लाडले और प्यारे बच्चे, विश्व परिवर्तन का आधार मूर्त, विश्व कल्याणकारी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, हमेशा दादाजी के साथ कंबाइंड रूप में रहने वाले, लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ के रखने वाले, ऐसे विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। देखो बच्चों, मैं एक बात बताऊं, जब मैं वाणी शुरू करती हूँ और बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति महाशांति, जब मैं बोलती हूँ तो मैं कहाँ से बोलती हूँ? लाइट हाउस पावर हाउस जो दादाजी का मूल स्थान है, वहाँ पर बुद्धि से वहाँ सोचती हूँ दादाजी की याद में, तब मैं ये शब्द बोलती हूँ। कौन सा शब्द? बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो जिस टाइम बाबा दादाजी को याद करते हैं ना मूल स्थान पर, तो उस टाइम क्या होता है, बोलने का मन नहीं करता। ऐसी स्टेज हो जाती है 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, कि इच्छा नहीं होती कि कुछ बोले और चुपचाप वही अवस्था में देखते रहें दादाजी को, और लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ के रखें और ताकत आती रहेगी। क्योंकि करण करावन तो दादाजी है ना, करण करावन हाथ तो बापू जी है, वही करा सकते हैं, तभी मैं कर सकती हूँ, नहीं तो हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते। अगर दादाजी की नज़र हमारे पर ना हो तो हम कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैं आपको बताना चाहती थी। तो दादाजी को याद करने से जो भी शब्द हम बोलते हैं या जो शब्द हम सोचते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो दादाजी की याद में रहने से वो शब्दों के अंदर बेहद की ताकत होती है और सुनने वाले को भी ताकत मिलती है और आनंद आता है। तो आप बच्चों को भी ऐसे ही करनी है मेहनत, फिर आदत डल जाएगी। मेहनत तो कोई नहीं है, आदत पड़ जाती है ना फिर। तो यहाँ देखो मैं वाणी पढ़ती हूँ, ब्राह्मण सो फरिश्ता। ब्राह्मण कब बनते हैं? जब दादाजी के बच्चे बनते हैं तब बनते हैं ब्राह्मण। और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। यह लक्ष्य सदा स्मृति में रखो। इसको संगम युग क्यों कहा जाता है? अभी संगम युग क्यों कहते हैं? संगम युग का मतलब है, संगम मतलब 2 किनारों का मिलना, 5 तत्वों का आदि और अनादि, आदि घर और अनादि घर। आदि घर अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं, 5 तत्वों का दुनिया, और अनादि घर माना परम प्रकाश की दुनिया। और अनादि स्वरूप, आदि और अनादि स्वरूप भी, तो हमारा यहाँ पर है आदि स्वरूप और वहाँ पर है अनादि स्वरूप। तो ये किनारा क्यों कहा गया? संगम क्यों कहते हैं? संगम इसलिए कहते हैं कि 2 किनारे हैं, एक तरफ है अनादि आदि स्वरूप, दूसरी तरफ है अनादि स्वरूप। एक तरफ है आदि दुनिया 5 तत्वों वाली और दूसरी तरफ है परम प्रकाश वाली दुनिया। तो हमें परम प्रकाश की दुनिया को याद रखना है, हमेशा याद करते रहना है
और वहाँ पे दादाजी को याद करना है, तो हमारे अंदर पावर आएगी, हमारे संकल्पों में शक्ति आएगी, हमारे बोल में, सुनने में ताकत आएगी, हमारे देखने में भी ताकत आएगी, हमारी आत्मा में बल भरेगा। तो जो आत्मा भी हमें देखेगी, सुनेगी, सोचेगी, उसको भी महसूस होगा कि ये कोई जरूर ताकत है इसके अंदर। निसंकल्प अवस्था हमारी बनती जाती है, तो उनको भी फीलिंग आएगी, आपसे फीलिंग आएगी। फीलिंग आनी चाहिए, ये सोच लो। अपनी स्टेज ऐसी बनाओ ना, थोड़ी सी मेहनत करो बेटे, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते जाओ। देखो अब आगे क्या है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, यह लक्ष्य सदा स्मृति में रखो। सभी अपने को ब्राह्मण सो फरिश्ता समझते हो। ब्राह्मण ब्राह्मण जहाँ है और वहाँ फरिश्ता। अभी ब्राह्मण है और ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाले, फिर फरिश्ता सो देवता बनेंगे। तो यह याद रहता है। देवता तो नहीं कहेंगे, देवता तो ये 3 तत्वों वाले देवता है, लेकिन वहाँ देवता नहीं है। वहाँ तो जहाँ अनादि स्वरूप है, यहाँ तो आत्म स्वरूप है। फरिश्ता बनना अर्थात साकार शरीरधारी होते, फरिश्ता बनना अर्थात साकार शरीरधारी होते हुए लाइट रूप में रहना, अर्थात सदा बुद्धि द्वारा ऊपर की स्टेज पर रहना। फरिश्ते के पांव धरती पर नहीं रहते हैं, ऊपर कैसे रहेंगे? क्वेश्चन मार्क। बुद्धि द्वारा, बुद्धि रूपी पांव सदा ऊंची स्टेज पर। ऐसे फरिश्ते बन रहे हो या बन गए हो, ब्राह्मण तो हो ही, ब्राह्मण तो हो ही। अगर ब्राह्मण ना होते तो जहाँ आने की छुट्टी भी नहीं मिलती। लेकिन ब्राह्मणों ने फरिश्तेपन की स्टेज को कहाँ तक अपनाई है। फरिश्तों को ज्योति की काया दिखाते हैं, फरिश्तों को ज्योति की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले जितना अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझेंगे, तो प्रकाश तो चलते फिरते अनुभव करेंगे। जैसे प्रकाश की काया वाले फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के भान का रिश्ता, देह के भान का भी रिश्ता नहीं, देह भान से रिश्ता टूटना अर्थात फरिश्ता। देह से नहीं, क्या देह में रहते हुए अनुभूति करनी है फरिश्ता रूपी। तो देह से रिश्ता टूटना अर्थात फरिश्ता। देह से नहीं, देह से भान, देह के भान से, देह से रिश्ता खत्म होगा तब तो चले जाएंगे ना। लेकिन देह भान का रिश्ता खत्म हो तो यह जीवन बहुत प्यारी लगेगी, फिर कोई माया भी आकर्षण नहीं कर पाएगी। परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है। పరం శాంతి బేహద్దు పరివారంనకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్దు మా ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము బ్రాహ్మణ్స్ ఆఫ్ ఫరిస్తా. బ్రాహ్మణులు ఎప్పుడవుతారు? బేహద్దు బ్రహ్మ విద్యను దాదాజీ ద్వారా నేర్చుకుంటారు, ఆయన పిల్లలుగా అవుతారు, అప్పుడు బ్రాహ్మణులు అవుతారు. బ్రాహ్మణులుగా అయినటువంటి వాళ్ళు జ్ఞానంతో అన్ని రిస్తాలను వదిలేసి ఫరిస్తాగా కాగలుగుతారు. అది ఇప్పుడే ఈ సంగమ యుగంలోనే అది జరిగేది ఉంది అని చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటివరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ అపూర్వమైనటువంటి పిల్లలకి, విశ్వ పరివర్తన ఆత్మలకు, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకు, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకు, సదా దాదాజీతో పాటు కంబైన్డ్ స్వరూపంగా ఉండేటువంటి ఆత్మలకి, లైట్ హౌస్ పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడించి ఉంచుకునేటువంటి ఆత్మలకి, విశ్వ సేవాదారి విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. నేను ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తున్నాను పిల్లలు అంటున్నారు మా. ఎప్పుడైతే మనం అవ్యక్తవాణి
మురళి ఏదైనా వీడియో జ్ఞానము వింటున్నప్పుడు 1 సెకండు, అర సెకండు బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి 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 అనేటువంటి మాటని సంకల్పం చేయండి. ఇది నేను లైట్ హౌస్, పవర్ హౌస్ దాదాజీ యొక్క మూల స్థానంలో ఉండి నేను ఈ సంకల్పం చేస్తూ ఉంటాను. బుద్ధితోటి అక్కడ ఉండి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. దాదాజీ స్మృతిలో ఉంటూ ఉంటాను. అప్పుడు ఏదైతే మనం ఒక సంకల్పం శబ్దం చేస్తూ ఉంటామో అది అనంత శబ్దాలుగా, సంకల్పాలుగా విడివడి అనంత విశ్వాలకు, బేహద్దు కళల ప్రపంచాలకు చేరుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మహామంత్రాన్ని మర్చిపోవద్దు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హే మహాశాంతి హే మహాశాంతి హే అనేటువంటి ఈ సంకల్పం ఏ టైంలో దాదాజీ స్మృతిలో ఉండి చేస్తూ ఉంటారో అది చాలా పవర్ఫుల్గా క్రియేట్ అవుతుంది ఎనర్జీ. మాట్లాడటంతో కాదు, మనసుతోటి సంకల్పం చేయాలి. వాక్కుతోటి, నోటితోటి జపం చేయటం కూడా కాదు, మనసుతోటి సంకల్పం చేసి ఆ స్థితిని సాధన, ఆ స్థితిలో ఉండాలి. 1 సెకండ్ అయినా, 2 సెకండ్లైనా, 5 సెకండ్స్ అయినా మీరు సైలెంట్లో ఉంటూ చేసినట్లయితే మీకు లైట్ హౌస్ నుండి, పవర్ హౌస్ నుండి పవర్ అనేది వస్తుంది. దాదాజీతోటి కనెక్షను జోడించబడే ఉంటుంది. ఎందుకంటే కరణ్ కరావన్ హర్ దాదాజీ మన ద్వారా ఈ యొక్క విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమాన్ని చేయించదలుచుకున్నారు. ఆయన చేస్తూ మన చేత చేయిస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే బాపూజీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు, నేను కూడా యోగం చేస్తున్నా, సంకల్పం చేస్తున్నాను అని. కాబట్టి దాదాజీ దృష్టి ఎప్పుడు మనపైనే ఉంటూ ఉంటుంది. మనం ఆయన జ్ఞాపం చేస్తే ఆయన యొక్క పవర్ మనకు కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఆయన మనల్ని జ్ఞాపం చేసినా మనకు పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మీరు సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. దాదాజీని స్మృతి చేయటంతో ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నామో సంకల్పము, ఆలోచన అది సక్సెస్ అవుతూ ఉంటుంది. బాపూజీ యొక్క స్మృతిలో ఉండటంతో ఆ యొక్క మంత్రానికి పవర్ అనేది వస్తుంది. సంకల్పం అది మంత్రం కాదు, ఇక భక్తి మార్గం కాదు కదా మంత్రాలు. సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నాం అనంతమైన శక్తిని రిలీజ్ చేయాలి అని, అనంత విశ్వాలకి పరం మహాశాంతి కలగాలి అని, అది కూడా పరం 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 మహాశాంతిగా ఉండాలి అని మనం సంకల్పం చేస్తున్నాం. ఎవరైతే పిల్లలు ఇలా చేస్తూ ఉంటారో వారికి చేయంగా ఆ స్వరూపంలో ఉండేటువంటి అలవాటైపోతుంది. ఆటోమేటిక్గా సంకల్పం అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క అభ్యాసం అయిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు వాణి చదువుతూ ఉన్నా, మురళి వింటూ ఉన్నా మీకు ఆ ఎనర్జీ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈరోజు మనం ఒక వ్యక్తవాణి బ్రాహ్మణ్సు ఫరిస్తా గురించి ఉన్నది. బ్రాహ్మణులుగా ఎప్పుడవుతారు అంటే పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు యొక్క బ్రహ్మ జ్ఞానం తెలిసినప్పుడే బ్రాహ్మణులు అవుతారు. పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు ఎవరు, ఆయన పిల్లలు కావటం ఏంటో, మీరు ఎలా అవుతారో మీకు తెలుసు. బ్రాహ్మణ్ సో ఫరిస్తా, ఫరిస్తా సో పరమాత్మ, పరం పురుష్గా అవుతారు. అంటే ఫరిస్తా అంటే ఏ రిస్తాలు లేనటువంటి స్థితి. పరం పురుష్ అంటే ఆత్మ లైటు, శరీరము లైటు. ఫరిస్తా అన్నా కూడా పరం లైట్ స్వరూపమే. ఈ విధంగా సంగమ యుగంలోనే ఇది లక్ష్యం ఉన్నది. కాబట్టి సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. సంగమ యుగం అనే ఎందుకంటూ ఉన్నాము అంటే ఇక్కడ 2 సంగమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. తత్వాల పరివర్తన యొక్క సంగమం, యుగ సంగమము, మరలా ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క సంగమము. పంచతత్వాలు యొక్క ఆది మరియు అనాది. ఆది ఇల్లు, అనాది ఇల్లు ఏంటో తెలుసుకోండి. ఆది ఇల్లు ఎక్కడైతే ఇప్పుడు మనం ఉన్నామో అది పంచతత్వాల యొక్క ప్రపంచం. అనాది ఇల్లు అంటే పరం ప్రకాశం యొక్క ప్రపంచం. అనాదిగా మన మూల స్థానం, ఒరిజినల్ స్వరూపం అది. అందుకనే ఆది మరియు అనాది స్వరూపాన్ని సదా మనం ఇక్కడే ధారణ చేయాలి. ఆది స్వరూపము ఇక్కడ, అనాది స్వరూపము స్థితిని తయారు చేసుకోవాలి. దీని గురించినటువంటి విషయము బృహద్ బ్రాహ్మణులకి తప్పకుండా తెలుస్తుంది. సంగమ యుగం అని ఎందుకంటూ ఉన్నాము? సంగమం అంటే 2 ప్రపంచాలు కలవటము, ఆత్మ పరమాత్మలు కలవటం. ఒకవైపునో
పంచతత్వాల ప్రపంచం, రెండో వైపు పరమతత్వాల ప్రపంచం, ఆది ప్రపంచం, అనాది ప్రపంచం. ఈ విధంగా మనం పంచతత్వాల నుండి పరమతత్వంలోకి వెళ్ళటానికి ముందు ఇక్కడ సంగమం అనేది జరుగుతూ ఉంది. పరం ప్రకాశం ఉన్నటువంటి ఆత్మ మనం పరం ప్రకాశం యొక్క ప్రపంచాన్ని స్మృతిలో ఉంచుకొని సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే, అదే స్మృతిలో ఉంటే, అక్కడే భావన వెళ్ళిపోతే అలాంటి ప్రపంచం తయారవటానికి ఎనర్జీ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మన లోపల పవర్ వస్తుంది, మన సంకల్పంలో శక్తి వస్తుంది, మన వాక్కులోనూ శక్తి వస్తుంది. మనం ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నామో అది ఆత్మ లోపల నిండుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ అప్పుడు చూస్తుంది, వింటుంది, ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. అదే దృఢంగా అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ చూడటము అంటే ఆత్మ కళ్ళతోటి చూస్తుంది, చెవుల ద్వారా వింటుంది, బుద్ధి ద్వారా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. ఇలాగా తప్పకుండా అనుభవం అనేది కూడా చేసుకుంటూ ఉంటుంది. నిస్సంకల్ప స్థితిలోకి వెళ్ళిపోవటంతో ఇంకా ఎనర్జీ అనేది తయారవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఫీలింగ్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. తమ నుండి ఫీలింగ్ రావటము అంటే బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోవటం, తమ యొక్క స్టేజ్ని తయారు చేసుకోవటం. కొద్దిగా దీని గురించి శ్రమ పడాల్సిందే బేటా అంటున్నారు మా. కొద్దిగా మీరు పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటే అభ్యాసం అవుతుంది, పురుషార్థం పర్ఫెక్ట్గా తయారవుతుంది. బ్రాహ్మణ్సో ఫరిస్తాసో దేవత. ఈ లక్ష్యాన్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. తమ బ్రాహ్మణులు అంటే జ్ఞాని ఆత్మలు. జ్ఞానులు ఎవరితోటి రిష్తా పెట్టుకోవాలి, సంబంధము ఎవరితోటి ఉండాలని తెలిసిపోతుంది. బ్రాహ్మణులు ఇక్కడ ఉన్నారు, అక్కడ ఫరిస్తాగా అవుతున్నారు. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణు నుండి ఫరిస్తాగా అవుతూ ఉన్నారు. ఫరిస్తాసో దేవత. ఇది సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. దేవత అంటే ఎవరు? దేవతలు అంటే 3 తత్వాల్లో ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళ దగ్గర పరమతత్వాలు లేవు, దివ్యతత్వాలు ఉన్నాయి. ఫరిస్తా అంటే పరం లైట్ స్వరూపాత్మలు, అనాది స్వరూపాత్మలు. ఇక్కడ మనము ఆత్మస్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఫరిస్తాగా కావటం అంటే సాకార శరీరధారిగా ఉన్నటువంటి మనము లైట్ స్వరూపధారిగా అవుట, సదా బుద్ధి ద్వారా ఉన్నతమైన స్టేజ్లో ఉండుట. ఫరిస్తా తోటి అనగా ఫరిస్తాలు ఈ భూమి మీద కాలు మోపరు అని అంటారు, పైకే వెళ్తూ ఉంటారు. బుద్ధి ద్వారా మరి ఉన్నతమైన స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోవటం. ఫరిస్తాగా అవుట అనగా బ్రాహ్మణ్సో ఫరిస్తా, బ్రాహ్మణులు కావటం. ఇక్కడ రావటంతో మీకు అన్నిటి నుండి విముక్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. బ్రాహ్మణులు ఫరిస్తాగా అయితే ఈ యొక్క స్టేజ్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఫరిస్తాసో బ్రాహ్మణ్ దేవత కాబట్టి ప్రకాశ స్వరూపము, ప్రకాశమైన ఆత్మ, ప్రకాశమైనటువంటి శరీరము. ఇలా తమను ప్రకాశ స్వరూప ఆత్మగా భావిస్తూ ఆ ప్రకాశం స్వరూపాన్ని నడుస్తూ తిరుగుతూ అనుభవం చేసుకుంటూ ప్రకాశమైనటువంటి దేహంలో మీరు పరివర్తన అవుతూ ఉంటే తమ యొక్క దేహ భ్రాంతి అనేది తొలగిపోతుంది. దేహం యొక్క సంబంధాలతోటి కూడా కనెక్షన్ కట్ అవుతూ ఉంటుంది. మన బుద్ధితోటి కట్ చేసుకోండి. ముందు దేహ భ్రాంతి కూడా ఒకమైనటువంటి రిస్తా ఏమి కాదా? ఆత్మకు దేహానికి కనెక్షన్ ఉంది, కానీ అతీతంగా ఉండాలి. దేహంలో ఉంటూ విదేహీగా కావాలి. దేహాభిమానం నుండి సంబంధం కట్ కావాలి, దేహి అభిమానిగా ఉండాలి. అప్పుడే మీరు ఫరిస్తాగా కాగలుగుతారు. దేహంతో కాదు, దేహంలో ఉంటూ కూడా అనుభూతి ఆత్మస్వరూపాన్ని, ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని పొందండి. ఫరిస్తా స్వరూపము అంటే దేహంతో రిస్తా కనెక్షను తెగిపోవటం, సంబంధం, అప్పుడే ఫరిస్తా అవుతారు. దేహం నుండి కాకుండా దేహ భ్రాంతి నుండి దూరంగా కావాలి. దేహంతో రిస్తా కథం అంటే దేహాన్ని వదిలేసి ఆత్మ వెళ్ళిపోతే శవం అయిపోతాం, చనిపోయినట్టు. కానీ దీని మీద వ్యామోహము, అభిమానము ఇవన్నీ లేకుండా ఉంటే అప్పుడు దేహి అభిమాని స్థితి అవుతుంది, పైకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. దేహాభిమానం యొక్క రిస్తా సమాప్తమవుతుంది. జీవితంలో చాలా ఈ స్టేజ్ చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఎవరైనా సరే మాయ ఆకర్షణలకు రాకుండా అతీతంగా ఫరిస్తా స్వరూపంగా మీరు ఎగిరిపోగలుగుతూ ఉంటారు. అచ్చా పరం శాంతి బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మా చెప్పినట్లు ఫరిస్తాగా ఉంటూ హల్కాగా దేహ భ్రాంతిని తొలగించుకొని విదేహి స్టేజ్లో స్వరూపంలో ఉండండి. బాపు చెప్పినటువంటి దివ్య జ్ఞానము, మా చెప్పే సందేశాలు, అనంతభాయ్ మోటివేషన్ వీడియోలు
యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్నవి. దీన్ని మీరు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందుతారు. మళ్ళీ వీడియోలు మీరు అన్నీ కూడా చూసి మీ యొక్క లక్ష్యం ఏంటి, ఏమి కావాలి, ఇప్పుడు సంగమ యుగంలో ఎందుకు ఈ విధంగా జ్ఞాన మార్గంలోకి వచ్చారు, ఎంచుకున్నారనేది మీకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.